मिलियो के नहस तुरकेश को, लागी बिलम विसाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च संध्या समय दे सजे हुए दीवाना च एकत्र होई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तन साधु संग मुख जुरे। नेता प्रति गुरु चरना च हाजरियां भर के पंथ दे वाली गुरु कलगीधर जी का पावन पवित्र इतिहास बहुत ही श्रद्धा भावना अदब ते सत्कार सहित आप जी सरवण कर रहे। सतगुरु जी श्री दमदमा साहब विखे विराजमान हैं। इतने नूं कपूरे चौधरी दे मरण की खबर पहुंची, क्योंकि कपूरे नूं सतगुरु जी ने बचन किया सी कि जिन्हां तुरकां तो तू डरदा है उही खेह दा तोबरा तेरे मूँह ते चढ़ा के तेनों मारनगे। जदों ये गल सोढी कौल नूं गुरु कलगीधर जी ने जाके दसी तां सोढी कौल ने कहा जी कपूरे दी जड़ां मेरे ढिड विच लगियां। महाराज जी कहंदे अपने ढिड नूं पाड़ के उहदियां जड़ां तू आप ही पुट्टेगा। वो वचन गुरु साहब दे जिहड़े भविख दे समय विच वरतने सन वो हो गए, वो वरते भी। सोढी अपै राम दे जिहड़े बच्चे सन वो कपूरे ते कपूरे दे शरीकां दी लड़ाई विच मारे गए। अखीर नूं अपै राम ने कहा कि मर जाए, इहदे मूँह ते गुरु कलगीधर जी दे वचनां मुताबक खेह दा तोबरा चढ़े ते मारिया जाए। इसे तरह इसे खान ने नूं पकड़िया कपूरे नूं, और जिस वेले नूं फाहे चाड़ के मारन लगे ते कपूरे ने आख्या मेरे मूँह ते खेह दा तोबरा चढ़ा के मारो। इसे खान कहन लगा भी इदां मरण दा की मतलब? कहंदा है गुरु साहब दा बचन है मेरे कलगीधर जी दा, जे तुसी खेह दा तोबरा ना मेरे मूँह ते चाड़िया ते मैनू फिर अगला जन्म लैना पैना खेह दा तोबरा चढ़ा के मरण। मैं चाहना हुणे ही वो सतगुरु जी का बचन पूरा हो जाए। इसे तरह महाराज गुरु कलगीधर पातशाह जी के कई वाक जो जुगो जोगा टल हैं जिन्होंने कोई टाल नहीं सकता। सूरज अपनी दिशा नूं छड्ड के उल्टी दिशा च चढ़ सकता है, समुंदर सुक सकता है, सुमेर पर्वत खंभ ला के उड़ सकता है, पर कलगीधर जी दे कीते बचन कदे भी झूठे साबित नहीं हो सकते। जो कह दिता वो अटल है, हो के रहेगा। इसे तरह एक दिन सतगुरां दा दीवान सजिया और कलगीधर पातशाह जी सिंघां नाल बैठे बचन विलास कर रहे ने। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु जी की अमृतमयी कथा सरवण करिए। हाजरियां लवाओ, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। एक दिन बैठे सभा मजारी। एक दिन श्री दमदमा साहब कलगीधर जी सभा विच दीवान सजा के सिंघां दी सभा विच जिवें आप जी इस वेले सतगुरां दी हजूरी च बैठे हो, इसे तरह सतगुरां दा दीवान सजिया होया है। सबिन सुनावत गिरायो चारी। जिन्नी संगत बैठी है, सिंह बैठे ने,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਤਰਾ ਇਹੋ ਕਿਨੇ ਉਠਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਥਿਰ ਹੋਤ ਸਦਾਈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਆਖੀਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੋ ਪਾਖਤ ਛਿਤ ਧਵਲ ਉਠਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਵਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਵਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਲਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਧਵਲਾ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਿਸਤੇ ਕਿ ਧਵਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਧਵਲਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਧਵਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਧਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਚਿਤ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਚਵਾਵੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਣਾ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਠ ਪੀਠ ਪਰ ਕਿਨਹੁ ਬਤਾਈ। ਤੀਜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੂਰਮ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਲ ਦਾੜ ਪਰ ਕਹੈ ਉਠਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੂਰ ਨੇ ਬਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਕ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਸੁਨ ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਸੋ ਬੂਜਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਜਿਨਹੁ ਉਠਾਈ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣ? ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿਨ ਅਲੰਬ ਨਾ ਸਕਹਿ ਉਠਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਏ ਹੋਣ। ਜਿਨਹੁ ਉਠਾਏ ਸੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਜੋਰ ਸਭ ਹੂਨ ਅਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ
ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੋਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਬਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਬਿਖੈ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸਕਲ ਪਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ, ਨਖੇਤਰ ਨੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਥਿਰ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਅਵਲੰਬ ਨ ਬਿਓ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਸੂਰਜ ਤਪੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਤਪਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਨਿਸਪਤ ਦਿਪੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਸਿੰਧ ਗੰਭੀਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਧੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਵਾਯੂ ਬਹੰਤਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਅਗਨ ਤਪੰਤਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅੱਗ ਤਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਆਸਰੇ ਕੂੜ ਦਿਖੰਤਾ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਕੂੜ ਨਾ ਨਿਭੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਥਾ ਰਜੂ ਸਾਚੀ ਦਿਖੇ ਅੰਤਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਕੂੜ ਸਰਪ ਕਲਪੰਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸੱਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਧਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦਿਸਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਰੱਸੀ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਚੀ ਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਰੱਸੀ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਪ ਕੂੜ ਕੋ ਕਲਪਹਿ ਕਹਾਂ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਸੱਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਦੀ। ਜੇ ਰੱਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਉੱਥੇ। ਰੱਸੀ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਉਹ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਸੀ ਜੇ ਰੱਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਮ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਰੱਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਹ ਕਰੀਜੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਓ ਜਗਿਆਸੂਓ, ਸੱਚ ਆਸਰੇ ਸਕਲ ਜਨੀਜੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੈ ਸਭ ਹੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਜੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਥਾਰਤ ਹੀ ਸਮਝਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਛਾਨੈ ਹਰ ਜੀ ਸੋਏ। ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨ ਫੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤੈਨ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਜਾਣ ਕਰਿਓ ਜੋ ਚੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਿਮਰਤੇ ਗਇਓ ਪਇਓ ਚਿਰਕਾਲ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਐਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਗਏ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਥਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ, ਕਾਲ ਝਰਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਕਿ ਨਹਿ ਤੁਰ ਕੇਸ਼ ਕੋ ਲਾਗੀ ਬਿਲਮ ਬਿਸਾਲ। ਖਬਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਬਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤੇ ਸੁਧ ਲੈ ਹਮ ਦਛਨ ਜਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਕਿਮ ਕਾਰਜ ਪਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਛਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਏਦਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤਜਿਮ ਭਈ ਸੁਨੋ ਦੇ ਕਾਨ। ਉਧਰ ਜੋ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੈਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਰ ਯਤਨ ਬਡੇਰਾ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਨੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਲਾਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਥ ਨ ਕੋਏ ਬਖਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਮੁਲਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਤਿਕ ਬਾਦੀ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰ ਤੇ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਤਨ ਹੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਅਸ਼ਰਦਕ ਬੇਮੁਖ ਧੁਰਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ, ਕੱਟੜ ਤੇ ਮੁਤਸਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ। ਸੋ ਬਰਜਤ ਥੇ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਅਯਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਕਾਵ ਕਾਵ ਕਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਵ ਘਾਵ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਰਚ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਚੱਲਿਓ ਨਾ ਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਦਾਵ ਘਾਵ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਹੋਏ ਲਾਚਾਰ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹਲਕਾਰਾ ਕਾਸਦ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਚੋਰੀ ਕਾਸਦ ਕੀ ਚਲ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਦ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਗਰੀਵ ਨਿਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਾਸਦ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਖੋਲੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰ ਪਠੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਕਾਸਦ ਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਿਨਤੀ ਲਿਖ ਪਠੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਣਾਵੋ। ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਮ ਭੇਜਿਓ ਤਿਮ ਸ਼ਾਹੋ ਮਿਲਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਕਤ ਕੂੜ ਕੁਪੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕੁਪੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਿਲਨ ਦੇ ਤਨਹ ਸ਼ਾਹੋ ਚੁਗੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗੱਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰਤ ਮੈਂ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਉ ਨ ਅੰਤਰ ਮੇਲਾ ਲਹਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਿਖ ਤੁਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਮ ਬਿਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਤੁਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਮ ਬਿਨਤੀ। ਏਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲਿਖ ਤੁਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਏਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਏਦਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਏ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਤੁਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਪਠੀ ਹਕੀਕਤ ਤਜ ਕਰ ਗਿਣਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਬੰਧਨ ਘਨੀ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖ ਤੁਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਜੋਰਤ ਭਨੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਬ ਬਨਹੁ ਸਹਾਏ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੋ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਛ ਬਨ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਠ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਗਤ ਜਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਖ ਬੈਠਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਅਬ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਬਨ ਆਛੇ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਪੱਤਰੀ ਪੜੇ ਮੇਲ ਹੋਏ ਬਾਂਛੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਅਵਰੰਗ ਬੁਲਵਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ ਆਸਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਹੈ ਵਾਰਤਾ ਬਹਰ ਸੁਣਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਤੁਰਤ ਪਠਾਈ। ਏਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ
ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਉਸ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸੋ ਆਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਪਠੀ ਪੱਤਰ ਕਾ ਗੁਰ ਕੀ ਜਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਮਝਿਓ ਕਾਰਜ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬੈ। ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਵੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਮਾਨਤ ਜਾਚੇ ਲਿਆਵੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਪੀਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਟਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਟਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਓ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਦਿਕ ਆਨੰਦਤ ਹੋਏ ਤਬ ਥੇਰਿਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦੇਗਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ, ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਖੈਰ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨੋ ਕਾਜ ਸਕਲ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਬੀਤਾ ਨਿਸ ਹੋਏ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਵਰੰਗ ਦਮ ਕੋ ਕਰਤ ਸਦਾਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਉਹ ਦਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਇਸਕੇ ਬਲ ਕਰ ਜਾਤ ਹਮੇਸ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਬੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਔਰ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਨੋ ਤਿਨ ਵਖਤ ਪਛਾਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ 4, 4:30, 5 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਸੋ ਦਮ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਰਨ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਾਥ ਲਖੀ ਸਭ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਸੂਰਤ ਕੇਰ ਗਰੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਰ ਬੇਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਗਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰਨ ਧਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚ ਕਟਾਰ ਹੈ। ਨਿਜ ਤੁਰੰਗ ਆਰੂਢਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਸੂਖਮ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ, ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਚਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਚੌਕਾਈ। ਔਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਨਿਕਸਿਓ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਔਰੰਗਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਸਰੂਪ ਦਿਖਰਾਇਓ ਜ਼ਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੇਰਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਨਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨੋ ਮਨ ਡਰਿਓ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਡਰਿਆ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਦਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਗਰ ਬਾਕ ਤੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਗਰ ਵਾਕ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ। ਕੋਹੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਦਮਾਨੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓ ਮੂਰਖਾ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਰੰਗਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਓ ਮੂਰਖਾ ਹੰਕਾਰੀਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ। ਆਗੇ ਹੋਏ ਚਾਹਤ ਜੇ ਭਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਏਦਾਂ ਤੀਰ ਸੀ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ, ਏਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ। ਸੁਣ ਪੈ ਤਰ ਕਰ ਤੂਰਨ ਚਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਾ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਨਿਜ ਤੁਰੰਗ ਕੇ ਕਰਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰ ਲਿਆ। ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੀ ਸਭਾ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਰਿਓ ਠਾਂਡੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਅਦਿਕ ਔਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿੱਥੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਅਜ ਬਥਾਨ ਪਿਖ ਬਿਸਮੈ ਲਹਿਓ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਅਬੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸੁਨੀਅਤ ਦੂਰ ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦੂਰੋਂ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇ ਬੰਦੇ ਮਤ ਮੰਦ ਅਜਾਨ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣਾ। ਮਤ ਕਰ ਸੂਰਤ ਗੇ ਕੇਰ ਗੁਮਾਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਂਦੇ। ਮਤ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰ। ਹਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੋ ਹਮ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਹਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰੰਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਮ ਹੋਵਤ ਸਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਨੁਰੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਮਤ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਉ ਮੇਰ ਰੰਚ ਤੂੰ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨੁਰੰਗਿਆ। ਮਤ ਸਲਤਨ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨ। ਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ। ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਫਨਾ ਹੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਲਤਨਤ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਛੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਇਮ ਸੁਨ ਹਟੇ ਸੋ ਪਾਛਲ ਔਰ। ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਖਰੋ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਏਕ ਕਪੀਰਾ ਲਿਹੋ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਪੀਰਾ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਟਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠਿਓ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤਿਕ ਦਿਨ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਰੰਗਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ, ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ, ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਕਟਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਚ ਨੇ, ਕਟਾਰ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਕਟਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਪੀਰਾ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਔਰੰਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋਹੇ ਮਿਲਨ ਕੋ ਹਮ ਪਠ ਦਏ। ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੰਗੈ ਇਹ ਦੇਵਨ ਕਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆਪ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਤਨੇ ਭਲੇ ਸੰਭਾਰ ਸੁਧਰੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਬ ਚੱਲ ਜਾਹੋ ਤਜਿਓ ਤੁਝ ਤਾਈ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਦਈ ਕਿਸ ਭਾਂਤ ਸਜ਼ਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੇ। ਛੁੱਟ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰ ਹਰ ਕੰਪਾ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਥਰ ਹਰ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਪਛਤਾਪ ਸੰਤਾਪਤ ਆਪਾ। ਔਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੰਤਾਪ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ ਦਮਦਮੇ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਟਾਰ ਫੜੀ, ਕੰਬਦੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ। ਅਵਰੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਵਰ ਸਿਧਾਏ। ਔਰੰਗਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਗਰੀ ਜਾਮਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ। ਤਰਾਸਤ ਅਦਕ ਕਹਿ ਜਾਗ ਬਿਤਾਈ। ਔਰ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਫਜਰ ਤੈ ਸ਼ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਦਨ ਪਾਕ ਕਰ ਤਬੈ ਮਹਾਨ। ਮੱਥਾ ਧੋਇਆ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਰੰਗੇ ਨੇ। ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਸੋ ਬੈਠੇ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਰੰਗਾ ਬੈਠਾ। ਅਠ ਮਾਨਵ ਸਭ ਲਿਏ ਬੁਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾਏ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਜੇ ਉਮਰਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਲਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ, ਕਾਜੀ ਸਨ।
ਮਸਲੰਦੀ ਸਭ ਆਵਨ ਠਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੰਦੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਗਨੀ ਉਮਲਾਓ ਉਲਮਾਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾਓ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਰ ਤਸਲੀਮ ਮਾਤਾ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਔਰ ਤਸਲੀਮਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਥਿਰੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਭ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਦੁਰੰਗੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਭ ਮੈਂ ਅਵਰੰਗ ਬਾਤ ਚਲਾਈ। ਔਰੰਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੰਘ ਇਹਾਂ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਕੇਤਿਕ ਸੁਨ ਕਰ ਜੋਰ ਬਤਾਇਓ। ਕਈ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੇ ਆਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਕਿਨਹੂ ਤੁਮ ਸੰਗ ਮਿਲਾਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਚਹਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰ ਐਬੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਛੱਡਦੇ ਆਂ। ਜਤਨ ਅਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਪੈਬੇ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਤਤ ਛਿਨੇ ਅਵਰੰਗ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਰੰਗਜੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਹੋਰ 2-4 ਕੇਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ, ਰਾਤ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਰ ਸੰਗ ਸਿਧਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅੰਤਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਵ ਬਹੁ ਤੁਰਕ ਨ ਕਏ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ। ਕਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਵਾਸੋ ਅਗਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਏ ਐਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਚਿੱਠੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਧਰ ਕੈ ਸ਼ਾਹੋ ਸਮੀਪ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਕਾਜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੋਲ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਕਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਿਸ਼ ਚਿਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਖਦਾ ਪਰਵਾਨੇ ਕੋ ਕਰ ਅਗਵਾਈ। ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਰਾਖ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਵੇਸ਼ਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸੋਭਦੀਕ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਮਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ 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 ਨੇਹੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਂ 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 ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੇ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖਾ ਹਿਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਇਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।